سمجھے آپ, ووٹر آئی ڈی واحد ایک چیز ہے جو ویلیڈیٹ کرتا ہے کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں. تو میں تمام شہریوں سے, خصوصاً شہر بنگلور اور ریاست کرناٹک کے تمام شہریوں سے یہ عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو صحیح کریں, خصوصاً آپ اپنے الیکشن آئی ڈی کارڈز کو ٹھیک کریں. آپ اس میں جا کے جو بھی کریکشن سے کروائیں اس کو باقاعدہ جا کر پورا اس میں لسٹ آؤٹ کرائیں. مظہر صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ آج دیش بھر میں وندے ماترم کی چرچا بہت زور سے ہو رہی ہے, کیا کہیں گے اس موقع پر, اور نوجوانوں کے لیے خاص کر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا خون دیا ہے. آج ہم سے زبردستی کرواؤ گے آپ؟ ہاں, یہ کیا ہے؟ آپ کرو نا, ہم نہیں ہیں, ہم بت پرست نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں, ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. ہم کیوں مانے بھائی؟ یہ کون سی زبردستی؟ پہلے جو یہ لے کے آ رہے ہیں نا, پہلے خود کھڑے ہو جائے اور پورا وندے ماترم پڑھ لیں. آپ بول کے دکھائیں. یہاں پہ 95% ہندوؤں کو کسی کو وندے ماترم آتا ہی نہیں. کیوں چاہیے بھائی زبردستی کا؟ جس کو پسند ہے کرو, ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ وندے ماترم یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے, ہمارے عقیدے کے خلاف ہے؟ ہم نے پوچھا؟ تو یہ زبردستی کرنا, یہ لوگوں کو پکڑ کے, ایک تو پہلے سے وہ JSR کے نعرے لگا کے آپ لوگوں نے اتنی موب لنچنگ کی, اب وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا, ابھی وندے ماترم کے اوپر آلریڈی لنچنگ شروع ہو چکی ہے نارتھ سائڈ میں. تو میری گزارش ہے کہ مودی جی سدھر جائیے, یہ ملک کو اچھے راستے پہ نہیں لے کے جا رہا. اگر آپ میں دم ہے تو ٹرمپ کو کہیے کہ ٹیرف ہٹائے. آپ ڈیولپمنٹ کے نام پہ تو کچھ نہیں کر رہے, لیکن صرف آپ کو چاہیے کیا؟ وندے ماترم. کیا ہے وندے ماترم؟ پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر 10 گھنٹے بحث ہوتی ہے. کیا اس سے بے روزگاری, بھوک مری, غریبی ہٹی, ہندوستان کا کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا؟ ہٹ گئی نا صاحب. اس دن دیکھیے, اس دن بھوک مری نہیں تھی, کیونکہ 10 گھنٹے لوگ یہ دیکھ کے پیٹ بھر لیے. اس دن 10 گھنٹے پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ سن کر, یہ بحث سن کر لوگوں کی انکم 10 گنا بڑھ گئی. وہاں اس دن US ڈالر جو ہے نا, جو 79 روپے تھا وہ 91 پہ چلا گیا, 91.66 پہ چلا گیا. 2 روپے کا اضافہ ہو گیا بھائی, 2.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ دیکھیں. تو یہ حالت ہے آج ملک کی. آج امپورٹ کرنا, ہم کاروباری لوگ ہیں, امپورٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا معلوم آپ کو؟ نہ کہ وندے ماترم سے یہ ہوگا. آپ کرو, کون روکا ہے؟ ہم نے کبھی روکا ہے کہ آپ کو؟ وندے ماترم نہیں, اور آپ بھگوت گیتا پڑھنا شروع کیجئے. اچھا ہے, پڑھیے, آپ کے لیے بھگوت گیتا پڑھنا ضروری ہے, پڑھیے پلیز. ہم مسلمان, ہم قرآن ہر دن پڑھتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی پڑھیں, لوگوں کو کہیے, ایٹ لیسٹ وہ شاید بھگوت گیتا پڑھ کر آپ کے اندر تھوڑی انسانیت آ جائے. تو ان چیزوں کے اوپر آپ کا پرسنل ہے, آپ گھر پہ کچھ بھی کر لیجئے نا, ہم نہیں سوال کریں گے. بنگلور سے MIM کی جانب سے کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے, یہ اہم پیغام ہے. انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ممبرشپ ڈرائیو اکراس ہمارے سارے آفیسز میں چل رہا ہے. میں تمام شہریوں سے, آنے والے انتخابات ہیں, JBA کے انتخابات کی تیاری کرنا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جو یہ پریزنٹ حکومت ہے کچھ نہیں کر رہی ہے. اگر ہمیں کچھ چینج لانا ہے, یہ موقع ہے ہمارے پاس. تو آپ تمام مجلس اتحاد المسلمین سے جڑے, اس کی ممبرشپ ڈرائیو چل رہی ہے ہمارے تمام آفیسز میں. آپ ہمارے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہمارا نمبر بھی یہاں پہ دیا گیا ہے, انشاءاللہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. اور جی بتائیں سر, SIR کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے, اور اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے, اور کیا نقصانات ہیں اس کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, پہلے تو SIR ایک انکانسٹیٹیوشنل لا جو پاس کیا گیا ہے بیک ڈور سے, یہ کئی سارے پارلیمنٹ کے اس کو وائلیٹ کرتا ہے, اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو وائلیٹ کرتا ہے.
اور आज ये हुकूमत बीजेपी की जिस तरह से तमाम गवर्नमेंट एजेंसियों को अपने कब्जे में रखकर हद यहां तक हो गई, आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी इनकी ये लोग हावी हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत में आज सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वायलेट करते हैं तो आप बताइए कि किस तरह से एसआईआर वैलिड है। ये एक बैकडोर है एनआरसी का, ये बिल्कुल बैकडोर है एनआरसी का। जिस तरह से ये लोग नाकामयाब रहे एनआरसी को लागू करने में, उन्होंने इसका एक बैकडोर एंट्री का सोचकर ये साजिश के तहत एसआईआर लेके आए। एसआईआर से हमें एक चीज आज अवाम के अंदर सबसे अहम चीज जो अवाम को सोचने वाली ये बात है कि हम बार बार इस हुकूमत के जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझकर ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जिससे अवाम में इंतशार पैदा हो, खुसूसन माइनॉरिटीज के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। इन लोगों की जब से ये पावर में आए 2014 से, जब से ये पावर में है, इन लोगों का डायरेक्ट अटैक हमेशा माइनॉरिटी और मुसलमानों के ऊपर रहा है। और एसआईआर भी उसी का एक नतीजा है कि आज ये लोग चाहते हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज को, बिछड़ों को किस तरह से 2 नंबरी शहरी बनाए। तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमें आज हमारी डॉक्यूमेंटेशन को किस तरह से हम परफेक्ट कर लें ताकि आने वाले दिनों में ये इंतशार पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, ये बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जो ये साजिशें इनके चल रही हैं, अगर हमें इनसे जीतना है तो हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को पक्के करना है। तो मुसलमान इसकी मुखालिफत करें या इसका साथ दें या अपने कागजात को तैयार करें? देखिए मुखालिफत अपनी जगह, मुखालिफत तो करनी ही है। जब कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाती है, पार्लियामेंट के अगेंस्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाती है, तो अवाम का फर्ज बनता है कि इसकी मुखालिफत करें। हम इसकी पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं। हम इसे बिल्कुल एसआईआर को एक लीगल टेंडेंसी मानते नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आज जिस तरह का हुकूमत चल रही है, अगर ये इंप्लीमेंट होता भी है तो हमें चाहिए कि इसकी तैयारी हम भरपूर करें। हम अपने शहरों में, अपने इलाकों में, अपनी गलियों में हम ये इस चीज का ध्यान रखें कि किस तरह से हमारे स्पेशली माइनॉरिटीज और बैकवर्ड्स में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि किसी के भी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं होते। हम तमाम को वॉलंटरीली ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, खुसूसन अवाम को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं है, जो 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं, जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाए। जिनके आधार ठीक नहीं है उनके अपने आधार को ठीक करें। जिनके वोटर्स आईडी में नाम डिलीट हुआ है, नहीं हुआ है, हम बॉदर नहीं कर रहे। हम लोग आज इस चीज को निगलेक्ट कर रहे हैं। हम कब आते हैं कि भाई अटैक हो गया उसके ऊपर, तब हम होश में आते हैं। क्यों नहीं हम इससे पहले की तैयारी करें? क्यों ना हम इनकी साजिश पूरी होने से पहले इस साजिश को खत्म करें? अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट सही रहे तो इनकी साजिश खत्म हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रांग कर ले, तमाम डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर ले, और इलेक्शन कमीशन के पास जो हमारे वोटर आईडी का जो ये है मसाइल है, जिन के वोटर्स आईडी नहीं है, जिनके वोटर आईडी में लिस्ट में डिलीट हो चुके हैं, इलेक्शन आने वाला है, अपनी तैयारी करें, खुद से जाए। वोट की अहमियत भाई समझे आप। वोटर आईडी वाहिद एक चीज है जो वैलिडेट करता है कि आप इस मुल्क के शहरी हैं। तो मैं तमाम शहरियों से, खुसूसन शहर बेंगलोर और रियासत कर्नाटक के तमाम शहरियों से यह आजिजाना गुजारिश करता हूं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सही करें। खुसूसन आप अपने इलेक्शन आईडी कार्ड्स को ठीक करें।
آپ اس میں جا کے جو بھی کریکشن سے کروائیں اس کو باقاعدہ جا کر پورا اس میں لسٹ آؤٹ کرائیں. مظہر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ آج دیش بھر میں وندے ماترم کی چرچا بہت زور سے ہو رہی ہے. کیا کہیں گے اس موقع پر، اور نوجوانوں کے لیے خاص کر کیا پیغام دینا چاہیں گے اس مسئلے پر؟ دیکھیں، یہ ریسنٹلی اس ویک میں سب سے زیادہ اٹھا ہوا مدعا ہے. پارلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں بحث ہوئی. میرے قائد جناب برادر اسد الدین اویسی صاحب نے اس کا کرارا جواب تو دے دیا ہے، لیکن میں ریاست کرناٹک اور خصوصی شہر بنگلور کے عوام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، یہاں کے لوگوں کو، کہ یہ جو انتشار پیدا کرنے کی بار بار کوشش اس حکومت کی ہے، یہ لوگ ہندوتو کے چکر میں پاگل ہو چکے ہیں. یہ لوگ ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی، یہ زبردستی کہاں سے ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے. جمہوریت میں صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن چلتا، آئین چلتا ہے. یہاں پہ کسی دھرم کا، کسی جات کا، کسی زبان کی یہاں پہ امپورٹنس ہے، لیکن سب کے اوپر نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، میرے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میں یہاں پہ گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے. میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے. تو آپ مجھے کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ دیش کی بھکتی کرو؟ ہم دیش کی بھکتی نہیں کرتے، ہم دیش کو آپ سے بڑھ کر چاہتے ہیں. اور ہم نے یہ آج سے نہیں، برسوں سے ہم نے اس کو دکھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے. ہم نے اس ملک کو صرف پسینہ نہیں دیا، خون دیا ہے. ہمارے آبا اجداد نے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کو بنانے کے لیے اپنا خون دیا ہے. آج ہم سے زبردستی کرواؤ گے آپ؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ آپ کرو نا. ہم نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. تو ہم کیوں مانے بھائی؟ یہ کون سی زبردستی؟ پہلے جو یہ لے کے آ رہے ہیں نا، پہلے خود کھڑے ہو جائے اور پورا وندے ماترم پڑھ لیں. آپ بول کے دکھائیں. یہاں پہ 95% ہندوؤں کو کسی کو وندے ماترم آتا نہیں. کیوں چاہیے بھائی زبردستی کا؟ جس کو پسند ہے کرو، ہم تھوڑی منع کر رہے ہیں. ہم نے کبھی کہا کہ وندے ماترم یہ جو چیز ہے یہ غلط ہے، ہمارے عقیدے کے خلاف ہے؟ ہم نے پوچھا؟ ہم سوال کر رہے ہیں آپ سے؟ نہیں. کیونکہ یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں تمام مذہبوں کو اپنے اپنے مذہب کو کے ساتھ چلنے کا، اپنے اپنے مذہب کو ماننے کا پوری جمہوریت حق. یہ ہندوستان کا آئین بابا صاحب امبیڈکر نے جو کانسٹیٹیوشن بنایا وہ اس کی اجازت دیتا ہے. تو یہ زبردستی کرنا، یہ لوگوں کو پکڑ کے، ایک تو پہلے سے وہ JSR کے نعرے لگا کے آپ لوگوں نے اتنی موب لنچنگ کی، اب وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا. ابھی وندے ماترم کے اوپر آلریڈی لنچنگ شروع ہو چکی ہے نارتھ سائڈ میں. تو میری گزارش ہے کہ مودی جی سدھر جائیے. یہ ملک کو اچھے راستے پہ نہیں لے کے جا رہا. اگر آپ میں دم ہے تو ٹرمپ کو کہیے کہ ٹیرف ہٹائے. ہاں، آپ میں دم ہے تو بولیے ٹیرف ہٹانے کے لیے. آپ ڈیولپمنٹ کے نام پہ تو کچھ نہیں کر رہے، لیکن صرف آپ کو چاہیے کیا؟ وندے ماترم. کیا ہے وندے ماترم؟ پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر 10 گھنٹے بحث ہوتی ہے. کیا اس سے بے روزگاری، بھوک مری، غریبی ہٹی، ہندوستان کا کچھ ڈیولپمنٹ کا کام ہوا؟ ہٹ گئی نا صاحب. اس دن دیکھیے، اس دن بھوک مری نہیں تھی، کیونکہ 10 گھنٹے لوگ یہ دیکھ کے پیٹ بھر لیے. اس دن 10 گھنٹے پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ بحث سن کر لوگوں کی انکم 10 گنا بڑھ گئی. وہاں اس دن $، جو ہے نا، جو 79 روپے تھا وہ 91 پہ چلا گیا، 91.66 پہ چلا گیا. 2 روپے کا اضافہ ہو گیا بھائی، 2.5 روپے کا اضافہ ہو گیا. ماشاءاللہ دیکھیں. تو یہ حالت ہے آج ملک کی. آج امپورٹ کرنا، ہم کاروباری لوگ ہیں، امپورٹ کرنا کتنا مشکل ہو گیا معلوم آپ کو؟ کیونکہ یہ ٹیکسز، یہ ڈیوٹیز، اس کے ساتھ ڈالر کا پرائس، کیونکہ کاروبار ہمیں ڈالرز میں کرنا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں آپ، نہ کہ
वंदे मातरम से ये होगा, आप करो, कौन रोका है? हमने कभी रोका है क्या आपको? वंदे मातरम नहीं, और आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छा है, पढ़िए, आपके लिए भगवत गीता पढ़ना जरूरी है, पढ़िए प्लीज। हम मुसलमान, हम कुरान हर दिन पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी पढ़े, लोगों को कहिए, एटलीस्ट वो शायद भगवत गीता पढ़कर आपके अंदर थोड़ी इंसानियत आ जाए। तो इन चीजों के ऊपर आप, आपका पर्सनल है, आप घर पे कुछ भी कर लीजिए ना, हम नहीं सवाल करेंगे। तो ये आज इंतशार पैदा करना, मुल्क के हालात को बद से बदतरीन करना, आज और एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करना, यही इस हुकूमत का स्ट्रेट अवे एक ही एजेंडा है, किस तरह से मुल्क की सिस्टम को, आज मुल्क की पीस को किस तरह खत्म किया जाए। बेंगलुरु से एमआईएम की जानिब से क्या पैगाम रहेगा? देखिए, ये अहम पैगाम है, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबरशिप ड्राइव अक्रॉस हमारे सारे ऑफिसों में चल रहा है। मैं तमाम शहरियों से आने वाले इंतखाबात हैं, जेबीए के इंतखाबात की तैयारी करना है। आप सबको मालूम है कि जो ये प्रेजेंट हुकूमत है कुछ नहीं कर रही है, अगर हमें कुछ चेंज लाना है, ये मौका है हमारे पास। तो आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़े, इसकी मेंबरशिप ड्राइव चल रही है हमारे तमाम ऑफिसर्स में, आप हमारे से राब्ता करें। इंशाल्लाह हमारा नंबर भी यहां पे दिया गया है, इंशाल्लाह आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, और हमारे दीगर नंबर्स भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और हमारे फेसबुक में हमारे तमाम मेंबर्स के, हमारे जिम्मेदारान के नंबर्स हम मेंबरशिप के ड्राइव में चला रहे हैं। तमाम से आप जिस तरह आपको सहूलियत हो, आप जुड़कर, आप अपनी जमात में जुड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत कर आने वाले इंतखाबात में कुछ चेंज कर शहर को, हमारे रियासत को और हमारे मुल्क को बेहतरी के रास्ते में लेके चलेंगे। और खुसूसन माइनॉरिटी, मुसलमानों और बैकवर्ड्स के लिए जो काम पेंडिंग पड़ा है बरसों से, उस काम के लिए अगर हमारे पास सही मायने में अगर रहबरी नहीं है आज तक, तो हमारा सही रहबर कोई यहां पे नहीं है। अगर सही रहबरी हमें ढूंढना है तो हम में से ही हमें ढूंढना पड़ेगा, और उसकी वाहिद एक जगह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में। इंशाअल्लाह जिस तरह हमने बिहार में, सीमांचल में जिस तरह से हमने जीत हासिल की, अगर आप हमारा साथ देंगे, इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले जीबीए के इंतखाबात में इंशाअल्लाह हम वही जीत इंशाअल्लाह यहां पर भी रजिस्टर करेंगे, और इंशाअल्लाह अवाम के वास्ते बेहतर से बेहतर काम करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। के लिए क्या दावत है? कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो भी आपसे जुड़? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जो लोग ख्वाहिशमंद है, जो एस्पिरेंट्स हैं, आप हमारे से राब्ता करें। इंशाअल्लाह हमारे तमाम ऑफिसर्स में, जहां जहां हमारे ऑफिसर्स है, हमारे जो ड्राइव चल रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह हमारे ड्राइव चल रहे हैं, वहां पे नंबर दी गए हैं, फेसबुक वगैरह में सब हमारे जो हमारे जिम्मेदारान के नंबर दिए गए, हम तमाम से कांटेक्ट करें और हमारे से भी, मेरे से भी राब्ता करें। मेरा नंबर तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो भी मेरा नंबर इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह आप जुड़े, जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी ख्वाहिशमंद ये रखते हैं कि मुल्क को, शहर को बेहतर करें, सियासत को बेहतर करें, जो आज की सियासत से बेदार नहीं हुए हैं, जो हम ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो लोगों को बेदार करती है सियासत की तरफ, तो आप जुड़े इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और अपनी ताकत खुद बने। इस बार इलेक्शन में कितने उम्मीदवारों को उतारने का मैदान में प्लान? देखिए, ये तमाम चीजें का जो फैसला है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। पास एक प्लान तैयार? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में वर्क कर रहे हैं जहां जहां पर हमें उम्मीद है कि हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह, और वो तमाम रिपोर्ट हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहुंचाएंगे। फिर उनका और वहां हमारी जमात का वहां से फैसला जो आएगा उसके हिसाब से हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। फोकस कौन सी चीज में है? हम तमाम फैसले तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में वर्क कर रहे हैं, जहां जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जरूरत है। शहर बैंगलोर में हम तमाम जगह मौजूद है, आप तमाम हर जगह के लोग, वो अगर साउथ बैंगलोर हो, नॉर्थ बैंगलोर हो, सेंट्रल हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तमाम शहर के लिए हम ओपन है। जो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ना चाह रहे हैं, मैं दरखास्त करता हूं आप हमसे कनेक्ट करें। इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर एक बराबरी से इंशाअल्लाह बराबरी से खड़े होंगे
اور آنے والے دنوں میں ان جیسی سازشوں کے خلاف ہم مل کر لڑیں گے انشاءاللہ. کوئی ملنا چاہتا ہے آفس وزٹ کرنا چاہتا ہے بالکل ہمیشہ میرا نمبر ہے, آپ اس میں میرا نمبر ہے, آپ کو انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ کریں, ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے. ہمارے نمبر, ہمارے آفیسز, ہمارے تمام جتنے بھی آفیسز ہیں تمام عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں.